Okay. Okay, हामी चाहिँ हिजो L2 regularization गरे. L2 regularization, just quickly recap. Right? So regularization, so here there's clearly serious overfitting छ यहाँ, हैन? So हामीले यसलाई smooth out गर्नु. We don't want all these हैन. यो छ नि यो हैन त्यो smooth छैन है, smooth छैन. It's picking up the noise and everything. Serious overfitting. So how can you take care of this without changing the model? I mean, without changing the this complexity of the model. Right? Model complexity thing, right? But what do? We use some kind of regularization. That will address the overfitting. The overfitting level, overcome or fix. Okay, I mean, yes, ma'am. See, now if you plot the coefficients, I mean coefficients, right? Coefficients, so it's jumping all up and down, up and down, up and down. So it's going range, almost say 50,000, maybe 70, 75,000, maybe, right? So plus the heat might, so it's a huge, right? The fluctuation, huge fluctuation, right? It's dancing, right? It's right? So this is not good. I'm really stabilized. You see, I know it's not good at all. This is you body jump or right? You ridiculously high this fluctuations or the problems. I think the problems. Okay. So now what we need to do is we need to smoothen it out. Smooth out. This I showed you mathematically. I know how in the loss function we had this penalty. Penalty is a lambda money. It's say alpha money. So there's a notation W money. So I mean you say I know this is just notation material. I know. But yes, now view loss function. I think it's still have it here. Right? So the loss function हामीले यो पेनाल्टी एड गरिदिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जब त्यो वेटहरु बढ्न थाल्छ के हुन्छ भन्दाखेरि जब अब त्यो चाहिँ जब वेटहरु बढ्न थाल्छ वेट भनेको थीटा भनेको वेट है थीटा भनेको त्यो प्यारामिटर्स छ नि दोज आर थीटा है ओके वेट्स सो okay I can load it up here है सो त्यो बढ्न थाल्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि लस ओभरअल लस बढ्छ लस बढेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ W लाई घटाउनतिर लाग्छ है ताकि अब लसलाई त घटाउनु पर्यो नि गर्दाखेरि त्यो W लाई उसले चाहिँ त्यो बढ्न दिँदैन है किन भन्दाखेरि W बढ्ने बित्तिकै लस बढिरहेछ भनेपछि त उसले के गर्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ मोडलले के गर्छ त्यो W लाई इन बोथ डाइरेक्सन पोजिटिभ होस् या नेगेटिभ दुवैतिर उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै यसमा इट्स लस अफ W a loss function of W is equal to यो चाहिँ यो loss भइहाल्यो plus the penalty term है यो penalty term अब यो penalty term मा है तपाईको जब तपाईको W बढ्न सुरु गर्छ नि है तपाईले त्यो अप्टिमाइजेसन गर्दाखेरि हैन जब यो W हरु बढ्न सुरु गर्छ भनेपछि स्क्वायर को एडिसन यो त L2 नर्म हो नि त हैन सो अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अनि ओभरअल यो पेनाल्टी टर्म बढ्छ पेनाल्टी टर्म बढ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि ओभरअल लस बढ्यो हैन लस बढेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अनि मोडलले किन लस त इट अलवेज इज लुकिङ फर द लोएस्ट लस अनि त्यसले बढ्न दिनु भएन भन्दाखेरि उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अटोमेटिकली उसले W लाई घटाउन थाल्छ है ओके पोजिटिभ होस् या नेगेटिभ है पोजिटिभ भयो भने किन स्क्वायर भइरहेछ नि त है पोजिटिभ होस् या नेगेटिभ है तपाईको त्यो लसलाई चाहिँ घटाउनतिर लाग्छ अनि ओभरअल तपाईको त्यो W धेरै माथि जानु पाउँदैन धेरै तल पनि जानु पाउँदैन है you can see right here है हेर्नुस् त अब त्यो रेगुलेसन लगाएपछि के भयो हेर्नुस् त तपाईको अफिसियन्सीहरु अघि कतिसम्म थियो यहाँ 50,000 थियो करिब 70,000 plus 70 भनौं 60-70,000 whatever है the 70,000 नै भनौं plus 70,000 to minus 70,000 को रेन्जमा थियो भने अब चाहिँ हामी कतिमा आयो हेर्नुस् त अलमोस्ट है त्यो बढ्ने घट्ने एकदमै हेर्नुस् त minus 0.4 to 0.4 है minus 0.4 to plus 0.4 है not even half पनि होइन है compare that 70,000 र 0.4 है भनेपछि it's almost एकदमै flat छ it's almost flat है okay so अनि यसरी stabilize हुन्छ अनि stabilize भएर त्यही अनुसारको हाम्रो we have a smooth
you know, this curve, right? Smooth fitting, right? Fitting. Okay. All right. So this is L2 regularization, right? Okay. This thing, हाम्रो अर्को regularization छ, which is called L1 regularization, right? Just like हामी lasso पनि भनिन्छ, है, which is also known as lasso. है, यसमा खाली same, nothing different, but only thing different is instead of हामी यो square L2 normलाई गरेको थियौं नि, है, यो square यो नगरिकन हामीले यसको यो स्क्वायरहरुको सम, है, WJ को, हैन, स्क्वायरहरुको समलाई नलिकन हामीले के गर्छौं भने एब्सोल्युट भ्यालुहरुको सम लिन्छौं के, स्क्वायर नगरिकन हामीले एब्सोल्युट भ्यालु लिन्छौं, है, एब्सोल्युट भ्यालु लिन्छौं। सो त्यसले गर्दाखेरि जुन म्याग्निट्युड भनौं, है, म्याग्निट्युड लिन्छौं कि, है, म्याग्निट्युड लिएर अनि बस त्यति मात्रै फरक, दैट्स द ओन्ली डिफरेन्स, है। सो के गर्छौं भन्दाखेरि another very common type of regularization is known as lasso, which involves penalizing the sum of absolute values, one norms, right? There's a two norms here. Mathiko say two norm हो, हैन, यो चाहिँ two norm हो, okay, यसलाई two norm भन्छ, यो चाहिँ one norm हो, है, यो चाहिँ one norm, है, one norm यो यसको absolute value अथवा यसको magnitude, है। So magnitudeहरुको sum, है, magnitude sum लिन्छ अनि it's the same thing, है, same thing। जब तपाईको यो बढ्न थाल्छ, either in either direction, positive तिर बढे पनि नेगेटिभ तिर बढे पनि ओभरअल के हुन्छ तपाईको ओभरअल लस बढ्छ, लस बढेपछि मोडलले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो वेट्सहरुलाई घटाउन सुरु गर्छ, है, थेटाहरुलाई, है, जुन हामीले डब्ल्यू भने या थेटा हो, है, थेटा पनि भन्छ। लिटरेचर विभिन्न किताबहरुले लिटरेचरले, हैन, literature, you see all different kinds of notation, right? Theta is used extensively as well, right? For to indicate to represent weights, right? Denote weights. Okay, though this is conceptually very similar to ridge regression, the results can differ surprisingly. Yeah, very similar, right? Same thing, right? Same thing, except यहाँ चाहिँ के भयो, square को सट्टा चाहिँ के भयो, magnitude, okay? Absolute value, right? Okay. So that's the only difference. Okay, but के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले यसले एउटा कुरा के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ due to geometric regions, lasso regression tends to favor sparse model where possible, right? That is preferentially sets model coefficients to exactly 0, है। यसको यो फाइदा हुन्छ, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसलाई फिचर सिलेक्सन पनि भन्छ, है। तपाईको धेरै फिचर्स छ भने के गर्छ भन्दाखेरि हामीले L1 regularization लायो भने कति फिचरहरुले उले चाहिँ 0 मा लगाइदिन्छ कि, है, किन उले त्यो फिचर्सहरुलाई त्यो वेटहरु करस्पोन्डिङ वेट चाहिँ 0 बनाइन्छ, उले गर्दाखेरि त्योसँग रिलेटेड x पनि 0 हुन्छ, त्यो फिचरै 0 हुन्छ नि त, है। Okay, so we can see that, we'll see that, right? Same thing, हामीले चाहिँ के हो रे रिचको सट्टामा लासो लगायौं, है, सेम हो, गाउसियन फिचर्स 30 हो, है। सो लासो लगायौं गर्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुस् है, यसमा यो नाइस थिङ के भन्दाखेरि सी सम अफ द यो जुन कोएफिसिएन्ट्सहरु छ नि, सी 0, है, यहाँ 0 छ, यहाँ 0 छ, यहाँ 0 छ, यहाँ all these are zeros, है। सो त्यो वेट्सहरु 0 भयो के, है, त्यो वेट्सहरु 0 भयो, हैन। सो जहाँ यो छ यहाँ वेट्सहरु 0 भनेपछि वेटले इनपुटलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो नि त, हैन, ax1 plus bx2 plus cx3 त्यसरी हैन। जस्तै ax1 जस्तै भनौं हाम्रो अघि दुर्गेन was saying that, हैन, उहाँको चाहिँ mathematical background त्यति पुग्दैन अथवा so you don't have to worry, तपाईको यो mathematically तपाई बुझ्नु हुँदैन भने पनि it's fine, I don't worry। यसको मतलब तपाईले यसमा it's all यो त हैन सबै लाइब्रेरीले गर्ने हो, हैन। So but at least मैले तपाईलाई यति बताइदिए भने, हैन, तपाईहरुलाई एटलिस्ट यस्तो हुने रहेछ भन्ने त हैन 100% नबुझे पनि 25% बुझे पनि, हैन। So it will help you ultimately, है, पछि, है। So it's going to help you त्यो हिसाबले मात्र, नत्र मैले यो सबै गर्नु पर्ने थिएन मैले, हैन। यो मलाई हैन यो गर्नु जरुरी छैन, है। तर I want you guys to have that depth, है। So this ultimately you can build that skill, right? You can build those background, right? This must say, of course, math. If you are an engineer, if you don't know math, you are not an engineer, right? Basically, right? Fact of the matter thing, right? So engineer, I would say, you need to know your math, right? Math or physics, the engineer,
normally, right? So you need to, right? Build that the basis चाहिँ बनाउनु पर्छ कि हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो छैन है युएसमा चाहिँ एकदमै युएसमा it's all math and physics है तपाईले इन्जिनियर बनाउनुहुन्छ भने तपाईले म्याथ र फिजिक्समा सुपर पोख्त नगरेर तपाईले इन्जिनियर बनाउँदैन है त्यस्तो छ है okay anyway but the good news is there are tons of resources free and for free top-notch content, right? 100% free, right? But all you need is you need to put in the time and effort, right? So that is the good news. Right? So that wasn't so when I was undergrad, maybe 25 years ago, 25 years ago. Things were different. So now, I mean, this is such golden age. Okay, so there's so many weights that are AX1 is the AX1 plus BX2 plus CX3 plus DX4 whatever, right? Okay, so यस्तो छ हैन यस्तो छ भने जस्तै यसमा थीटा भनेको इन्भर्स थीटा हो नि त हैन हाम्रो थीटा भनेको के हो भन्दाखेरि A B C D हैन यो भयो अब यसमध्ये जस्तै यसमा कुनै कुनै जिरो यसले चाहिँ के गर्छ यो ल्यासर रिग्रेसनले के गर्दिन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नाउ जस्तै अब यसलाई जिरो गर्दियो है डी लाई जिरो गर्दियो भनेपछि त के भयो भन्दाखेरि यो बी लाई जिरो गर्ने बित्तिकै यो जिरो हुन्छ यो जिरो भएपछि यो फिचर गयो नि त यो फिचरै गयो है नाउ यु हेभ ओन्ली टु फिचर्स लेफ्ट है चारवटा फिचरमा तपाईले दुईवटा फिचर हैन उसले चाहिँ गायब गरिदिन्छ भन्दाखेरि यहाँ फिचर सिलेक्सन भयो कि भन्दाखेरि तपाईको एकदमै हाई डिमेन्सनल फिचर छ भनेपछि उसले चाहिँ त्यसलाई स्पार्समा लैजान्छ कि गर्दाखेरि हाम्रो चारवटा यस्तै अब तपाईको हैन यस्तो तपाईको इनपुटको डिमेन्सन चाहिँ भनौं हैन 15 डिमेन्सनको छ भने त्यसमा उसले कतिलाई उसले जिरो गरिदिन्छ कि किनभने यो वेट्सहरुलाई जिरो गरिदिन्छ त्यसले गर्दा इफेक्टिभली त्यो फिचर्सहरुलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यो फिचर्स त्यो ओभरअल चाहिँ जिरो हुन्छ गर्दाखेरि दे आर आउट अफ द इक्वेसन हैन त्यसले गर्दाखेरि तपाईको के भयो भन्दाखेरि यु हेभ अ स्पार्स मोडल व्हिच इज मोर एफिसिएन्ट मोर इफेक्टिभ है ओके कम्पिटिसन पनि बच्यो है सो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फिचर सिलेक्सन भन्छौँ कि सो यसले के गर्छ भन्दाखेरि L1 रेगुलेसनले फिचर सिलेक्सनमा हेल्प गर्यो है फिचर सिलेक्सन ओके alright so this is L1 regulation है त so these are very handy very helpful है okay alright so any questions on this any questions you चाहिँ अलि एडभान्स छ I don't want to go through this okay so ठिक छ हैन त त्यो जे थीटा मिनिमाइज गर्ने जुन छ नि हजुर त्यो टर्म कस्ट फंक्सनको रेगुलाइजेसनको टर्म छ नि त्यसले गर्दा सबै कोएफिसिएन्टहरु 0 हुने त हुँदैन मिनिमाइजेसन भनेको त कति मिनिमाइजेसन भन्ने त थ्रेशोल्ड हुन्छ कि okay so okay you mean completely loss like 0 बनाउने is that your question loss minimize भनेको त minimum yes yeah that's right when उसले 0 बनाउन खोज्दैन नि अनि उसको उद्देश्य चाहिँ अब आइडियली चाहिँ के भने लोएस्ट पोइन्टमा जाने हो हैन आइडियली चाहिँ के भन्दाखेरि लोएस्ट पोइन्टमा जाने हो है त्यो भ्याली भन्छ हैन त्यो भ्यालीमा जाने हो तर आई मिन कहिले काहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भ्यालीसम्म पुग्दैन है जस्तै तपाईको यो भ्याली भनेको अब यो चाहिँ 2 डिमेन्सनमा है 2 डिमेन्सनमा तपाईको जस्तै तपाईको जस्तै अब यस्तो खालको छ अब यसमा लोकल र ग्लोबल मिनिमम भन्ने हुन्छ हैन जस्तै तपाईको यहाँनेर अब यो चाहिँ लोकल मिनिमम भयो यो चाहिँ ग्लोबल मिनिमम भयो हैन यो चाहिँ भ्याली यो उले खोज्ने भनेको यो भ्याली खोज्ने हो के यो भ्याली खोज्ने हो गर्दाखेरि अब एब्सोल्युटली तपाईको अब त्यहाँनेर के हुन्छ भन्दाखेरि डेरिभेटिभ यहाँ कहाँनेर डेरिभेटिभ यहाँ पनि डेरिभेटिभ 0 छ यहाँ पनि डेरिभेटिभ यहाँ दुईवटा छ नि तर उ चाहिँ यहाँ स्टक हुन सक्छ कि हैन यहाँ खोज्दै जाँदाखेरि यहाँनेर डेरिभेटिभ 0 आयो अनि उले यसैलाई हामीले दिन सक्छ जुन कि लोकल हो है लोकल मिनिमम हो अनि त्यस्तो धेरै हुन सक्छ हैन आई मिन सो त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा अफ कोर्स
यसमा हैन धेरै अरु टेक्निक्सहरु लगाउनु पर्छ हैन र एब्सोल्युटली उले जिरो पनि खोज्नु पर्दैन के इट्स समवेयर नियर किनभने कहिलेकाहीँ डाइभर्ज हुन्छ है तपाईको लर्निङ रेट नमिलेर हैन जस्तै ग्रेडियन्ट डिसेन्ट गरिरहेको छ भने सो आई मिन सो एप्रोक्सिमेसन है इट्स अबाउट एप्रोक्सिमेसन है इट क्लोज वी आर लुकिङ फर दैट क्लोज टु दैट है सो यो चाहिँ इन्जिनियरिङ हो यो चाहिँ हैन सो जस्तै फिजिक्स म्याथमेटिक्समा वी वान्ट दैट एब्सोल्युट नम्बर चाहिन्छ है वी वान्ट टु get the absolute answer चाहिन्छ नि हैन सो तर भनेपछि त्यो वेट 0 हुने भन्दा स्लोप चाहिँ 0 हुने ओके हैन यसमा त यो वेट नै 0 गरिदिन्छ किन भन्दा यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो केसमा चाहिँ फिचरहरुको कुनै टर्महरुलाई 0 गर्ने भयो सर यस यस किनभने यो मिनिमम गर्ने भयो 0 नियर 0 गर्ने भयो नियर 0 पनि हुन सक्छ यो के भन्छ भन्दाखेरि लेस इम्पोर्टेन्ट फिचर हुने भयो त्यो एक्ज्याक्टली या त्यो पनि हुन्छ तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो पछाडिको प्यारामिटर हुन त त्यो पेनलाइज फ्रम ल्याम्डाले केही भूमिका खेल्ला कि सर त्यसमा यस त्यसमा पनि या आई मिन ल्याम्डाले हामीले त्यसको त्यसलाई हैन त्यो हामीले पेनाल्टी कति दिने हैन त्यसमा हामी त्यो वी नीड टु त्यहाँ ट्विक गर्नुपर्छ अफ कोर्स है ट्विक गर्नुपर्छ सो ल्याम्डाले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई त्यसको स्ट्रेङ्थ है कति दिने हैन तपाईले अब बडी पेनलाइज गर्दा कस्तो भयो हैन त्यसमा पनि त्यो ट्युनिङ गर्ने हो के ट्युनिङ कहाँनिर चाहिँ ठ्याक्क त्यो गर्दाखेरि हाम्रो स्कोर चाहिँ ठिक राम्रो आउँछ है ओके ल्याम्डाले गर्ने चाहिँ त्यो हैन जुन ल्याम्डा अथवा जुन अल्फा भन्यौ हैन ल्याम्डा टाइम्स जुन पेनल्टी टर्म पी छ हैन त्यो यो पेनल्टीमा हामीले त्यो ल्याम्डालाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ नि त हैन वी क्यान कन्ट्रोल ल्याम्डा अनि कति पेनल्टी दिने है अब यो के भन्छ भन्दाखेरि अब L1 जुन L2 रेगुलराइजेसन छ L2 रेगुलराइजेसन यसरी हैन एब्सोल्युट जिरोमा पुर्याउँदैन कि नर्मली है कुनै पुर्याउन सक्छ तर नर्मली है तर यसले के गर्छ भन्दा यसको एउटा राम्रो जुन जियोमेट्रिक रिजन्स भनेको छ नि है त्यो अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सम अफ दिस यु नो दिस प्यारामिटर्स आर एब्सोल्युटली जिरो नै हुन्छ कि जिरोमै लैजान्छ उसले है ओके सो विच इज अ नाइस थिङ त्यसले गर्दाखेरि कम्प्लिटली हट्यो त्यो फिचर नै गयो कि है ओके alright so ठीक छ हैन so let's move on to there's a lot to be covered I'll go on to the next one either okay so next thing we're going to talk about is the support vector machines right so this is a very good algorithm which is more complex than what we have covered so far I believe say Gaussian naive Bayes भयो हैन okay naive Bayes polynomial linear regression भयो and these are relatively simple algorithms हैन okay but obviously I'm अलिकति complex मा जान्छु है which is the support vector machines okay so support vector machines are a particularly powerful and flexible class of supervised algorithms for both classification and regression right so let's see अब यो चाहिँ त यो standard import भइहाल्यो है so nothing much going on there okay so let's see we learned a simple okay so अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो स्पेशली मसिन लर्निङमा दुईवटा क्लासको अल्गोरिथम्स हुन्छ एउटा चाहिँ जेनेरेटिभ अर्को डिस्क्रिमिनेटिभ हुन्छ के है जेनेरेटिभले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो डेटा कहाँबाट आएको त्यो डिस्ट्रिब्युसनलाई जेनेरेट गर्नु खोज्छ अनि त्यो जेनेरेट गरेर त्यसमा जस्तै भनौँ नाइभ बेस है नाइभ बेसमा उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब यस्तो जस्तै गाउसियन नाइभ बेसकै कुरा गरौँ है गाउसियन नाइभ बेसमा के गर्यो भन्दाखेरि यो डेटा चाहिँ यो डिस्ट्रिब्युसनबाट आएको हुनसक्छ भनेर त्यो गाउसियन मोडल बनाएर हैन त्यो एज इफ यु आर जेनेरेटिङ द्याट डेटा फ्रम द्याट मोडल है त्यस्तो खालको मोडल्सहरूलाई हामी के भन्छ जेनेरेटिभ मोडल्स भन्छौँ है अनि अर्को क्लास अफ मोडल्स भन्छ डिस्क्रिमिनेटिभ मोडल्सहरू हुन्छ है डिस्क्रिमिनेटिभ मोडलमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा यो बाउन्ड्री त्यो गरेर हैन जस्तै अब जुन सुरुमा हामीले हेरेका थियौँ नि हैन म्यानिफोल्डहरू अथवा प्लेन अब 3D मा प्लेन 2D मा चाहिँ जुन एउटा स्ट्रेट लाइनले हैन बाउन्ड्री जुन छुट्याएको थियो है जस्तै 3D मा चाहिँ प्लेनले गरेको थियो हैन त्यस्तै गरी अब त्यो हायर डिमेन्सनमा हैन अर्को अझै कम्प्लेक्स म्यानिफोल्डहरू हुन्छ हैन त्यो चाहिँ त्यो त्यसै यस्तोलाई चाहिँ हामी डिस्क्रिमिनेटिभ अल्गोरिथम्स भन्छौँ है ओके सो सपोर्ट भेक्टर मसिन भनेको डिस्क्रिमिनेटिभ क्लासिफिकेसन है ओके
So where rather than modeling each class, we simply find the line or curve, right? In 2 dimensions or manifold, line or curve, line in 2 dimension, right? Line or curve, curve is the non-linear model. You can have this, right? Curve, right? Curve or manifold in multiple dimensions, right? More than 3 dimensions, it's a manifold, right? So that divides the class from each other, okay? As an example of this, okay, let's look at this example. Hey, you're saying simply, I won't go through the code, each and every code, because code-wise, I'm sure you guys are, you said you guys should be able to understand that, right? So okay, yes, let's think you got some duiwata हाम्रो data set बनाइन्छ दुईवटा data sets, right? Okay, so a linear discriminative classifier will attempt to draw a straight line separating the two sets of data. So basically, with discriminative classifier, it tries to draw some kind of a line, right? Line, okay? So straight line, right? So linear discriminative, right? We're talking about linear discriminative classifier, right? So linear discriminative classifier, let's say some kind of, you're a line, you do it right? Okay? So you bitch about line you're right? For 2-dimensional data like that's shown here, this is a task you can do by hand, right? But immediately see a problem. There's more than one possibility by line. Yes, man. Let's look at this. This the interesting thing, right? Machine learning but there's a problem. There's a problem. I'll show you what the problem is. Okay, so problem के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाई स्ट्रेट लाइन त तान्ने है, जस्तै मैले स्ट्रेट लाइन तान्नु पर्यो हैन, अहिले मैले यसलाई म आफै आम द डिस्क्रिमिनेटिभ क्लासिफायर है, मैले यहाँ चाहिँ क्लासिफायर जुन त्यो बाउन्ड्री लाइन छ नि मैले तान्नु पर्यो हैन, आई वान्ट टु ड्रा दैट बाउन्ड्री लाइन, भनेपछि मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि ओके बनाउ न, ओके second, keep it. Why it's not writing? One second, keep it as. Right. And then close this and take another one either. I think this works here. Okay, the line चाहिँ still the same thing. Strange. Keep it as. यो पो चलिरहेछ त. Really? Now, okay, 1 second. Okay, I don't know what's going on. Okay, so screenshot. Okay, anyway, so with you straight line, हैन, यसरी मैले जसरी पनि तान्न सक्छु नि, यहाँबाट यसरी ताने पनि भयो हैन, यसरी ताने पनि भयो अनि यसरी ताने पनि भयो. There's so many, हैन, many options, there possibilities, right? Straight line तान्ने कुन चाहिँ, I don't know, हैन, which one, right? So so there's not one line that you can draw between these two. There are infinitely many, right? Infinitely many lines that you can draw between these two, right? A linear discriminative classifier would attempt to draw a straight line separating the two sets of data and thereby create a model for classifications. Okay, over seeing understand right here, right? So you can draw this line in any way. So you're perfectly valid. That is also valid. That is also valid. The problem also this. The you're a point of it. Depending on where you're drawing the line, you yellow just say about your line later. Your line on Sartha, you yellow and it's prediction yellow and right. Your line on Sarki is second line. Your answer prediction red, right? Okay.
अनि यसको अनुसार पनि रेड नै हुन्छ भनेपछि यो गर्दा येलो हुन्छ यो दुईटा गर्दा रेड हुन्छ सी नाउ हैन सो there's no definitive त्यो छैन हैन so that's where the support vector machine हैन that's where they come in. Okay, these are very different separators which nevertheless perfectly discriminate between these samples depending on which you choose a new data point. Okay, so about what is support vector machine? Support vector machine it maximizing the margin. There's some concept of margin. Right? So support vector machines offer one way to improve on this. The intuition is this. Right? Rather than simply drawing a zero width line between the classes, we can draw around each line a margin of some width up to the nearest point. Right? So isma, I'll show you one by one. Okay. Just a second. Let me do me run now. Right? So very good. Some problem. Yeah. Okay. Yes, sir. Okay. So Esma, so there's a line, and there's you this line ko taller mathi jun faded jun cha ni. So that is called margin. Right? Yo taller mathi cha ni inner cha margin. Right? Yo dekhnu ma cha ni हैन. So that's the margin. त्यो margin ले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो यताको एउटा point टच गरिरहेको छ यताको अर्को point टच गरिरहेको छ है यसरी है this is one possibility. अब यहाँ पनि धेरै possibilities छ है this is one possibility. अर्को possibility के हुन्छ है okay so there are infinitely many. They are infinite as I said right. Let's look at a few of them. I just say I can have this. How about this? So you say right understand right. Now यसमा के भयो अहिको र यसमा के फरक छ हेर्नुस् त यसमा यो लाइन यसलाई टच गरेको छ यहाँ यसलाई टच गरेको छ है ओके सो यसरी अब यो कहाँसम्म पुग्ने भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो यसको यताको मिनिमम हैन यहाँ टच गरेर हैन यो यसरी यो हामी कहाँसम्म बढाउने भन्दाखेरि जहाँ यो हैन यो पोइन्टलाई फर्स्ट पोइन्ट हिट गर्छ त्यहाँसम्म अनि यतातिर जहाँ यहाँ फर्स्ट पोइन्ट हिट गर्छ त्यहाँसम्म बुझ्नु भयो ओके So okay, so त्यसरी हामी यो margin कहाँसम्म लैजाने भन्ने कुरामा है okay all right so there's another one hey let's try another one okay let's see this one so यसमा see त्यही हो हैन अब यो लाइन छ यसको के छ margin यहाँ गरे यहाँ हिट हैन फर्स्ट पोइन्टमा हिट गरे नि and you stop there हैन यतातिर यहाँनेर हैन यो यहाँ हिट गर्यो अनि यो लाइन चाहिँ ठ्याक्क यो दुईटा यो बिचमा पर्नु पर्छ है ठ्याक्क त्यो हैन यो फुल त्यो विथ चाहिँ फुल विथको त्यो ब्ल्याक लाइन चाहिँ ठ्याक्क बिचमा हुन्छ है यसरी we saw these three options हैन we saw these three options अब यो तीनटैलाई एकैचोटी हेरौँ है त let's look at all these three at the same time है हेर्नुस् है so अब यसमा what is the basic difference between these three okay so whenever we got difference case on that so with my difference understand so as I say यसमा सबभन्दा say यसलाई यसलाई 0 1 3 नै भन्नु 0 1 र 3 त्यसमा सबभन्दा कम with कुन छ 0 3 है 3 सेकेन्ड त्यसपछि यो त्यसपछि 0 छ है त्यसपछि सबभन्दा हाईएस्ट चाहिँ यो छ right okay so यहाँ के भन्दा those are margins like सबभन्दा highest margin कुनको छ 1 को छ है really unfortunately I couldn't show you by taking snap right I don't know this keep how anyway so okay so that's margin excuse me right in support vector machines the line that maximizes this margin is the one we'll choose as the optimal model. Whenever see you think which one would you choose? When a support vector machine, like choose one actually good news. Of course, I want it because that is the highest margin. Right? So it's a possibilities. Machine learning algorithm it tries all of these possibilities, trial and errors, and fine tuning. So your point it will get the maximum width
of the margin, right? Maximum margin पाउँछ हैन. So that's the जुन स्लोपमा जुन स्लोप र इन्टरसेप्ट है जुन लाइनमा भनौँ है जुन लाइनले चाहिँ जुन लाइनमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ maximum width आउँछ नि हैन maximum width margin आउँछ. So that is the that is the that is the line that this SPM chooses, right? Support vector machine ले choose गर्ने भनेको त्यो लाइनलाई हो जसलाई चाहिँ जसमा चाहिँ maximum width हुन्छ त्यो, right? Okay, all right. So let's read this and then it will make sense. And say in support vector machines, the line that maximizes this margin is the one we'll choose as the optimal model. Hey, support vector machines are an example of such a maximum margin estimator. Hey, it's the maximum margin estimator. Okay, all right. Okay, so let's see. Yeah. So fitting our support vector machine. Let's see the result when actual fit to this data. And we will actually use support vector machine algorithm नै लाएर हेरौँ न. अनि यो चाहिँ हाम्रो एउटा हामीले conceptually बुझ्नको लागि कसरी हुन्छ भने बुझ्न. We haven't used SPM use गरेको छैनौँ अझै. यो चाहिँ manually बनाएको है. यो चाहिँ manually बनाएको यो plot मात्रै हो. Nothing much here. Right? So there's no support vector machine use भएकै छैन. Right? Now we'll use support vector machine and see how it works. Say that. Okay. Of a support vector machine ma okay हामी के गर्छौं we import SPC हैन त्यसपछि we do this there are different kernel भन्ने हुन्छ kernel we'll look at what kernel is है kernel भनेको the basis function है kernel भनेको basically के भन्दाखेरि अस्ति हामीले गरेको थियो नि हामीले धेरै गर्यौं नि हैन so एउटा बेसिसबाट अर्को हायर डिमेन्सनल बेसिसमा अर्को बेसिसमा लागेको थियो नि हैन अर्को बेसिसमा ल्याउँदाखेरि इभन लिनियर रिग्रेसनले पनि हैन लिनियर रिग्रेसन मोडलले पनि के थियो non-linear data fit गरेको थियो हैन so that is a form of kernel, that is a kernel है kernel धेरै किसिमको हुन्छ है okay so यहाँनिर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि we'll use a linear kernel है linear or विभिन्न हुन्छ radial basis function kernels हरु हुन्छ यो चाहिँ हामी अहिले we're using linear kernel use गरेर अनि C is a parameter है ultimately C को what is C हामी पछि देख्छौं है so C is a hyperparameter जसमा के we take a big number of C है C को नम्बर एकदम बिग गरिन्छ है 10 to power 10 right 10 to power 10 which is a big number है अनि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि so त्यही basic 4 steps है 1 2 3 4 है 1 import second instantiate third fit fourth predict हैन त हैन so त्यही 1 2 3 हैन we fit xy दिन्छौं okay this is still a supervised model है so to better visualize what's happening here, let's create a quick convenience function that but you're saying convenience function. So this will plot, right? This will plot. Let me run from. Let's see. Let me run this one. Okay. So you want SPC. I know. So I'm a fitted model. Trained model. So and then let's look at this. Okay. It's just a function material. Okay. Basically your plotting function. Okay. So if I come down here, see, okay. So now this is now you can see that, okay. So PLT scatter x, okay. So so we'll model so model model discriminative line. So this is given by the model. Right? So this is, of course, this is supposed to be the maximum width, right? Maximum width. Okay, all right. So let's see how much time we got. It's 8 minutes, right? So rather, okay, I'll stop here. I need to join, right? Okay, all right. Let me stop here.